Hello friends, welcome to today's lecture on base bias with emitter feedback. In previous lecture, we discussed about the factor affecting bias variation as well as how to calculate the stability factor, definition of stability factor as well as derivation or calculation of the stability factor for the C and CB circuit. In today's lecture, we discuss base bias with emitter feedback as well as different biasing circuit. We see in a previous video that is a proper biasing of transistor. So this proper biasing means that emitter to base junction is forward bias and collector to base junction is reverse bias. That is mean by proper biasing of a transistor. So this transistor will give a amplification properties if we bias properly. Now there are different types of biasing. Before that, we see the factor affecting the bias variation. Different factor we will discuss. We have discussed earlier that is beta as well as IC, and due to that leakage current, that IC will be changed. So in details we will discuss the factor affecting that bias variation. So for stability of the circuit, we will require a different biasing circuit, so that circuit is stable. That means there is no change or shifting of the Q points. That will be discussed in that lecture. Now different method for transistor biasing are, that is base bias or fixed current bias. That is, first one is base bias or fixed current bias. Second is base bias with emitter feedback. Third one is base bias with collector feedback. And fourth one is voltage divider bias. So that is the four method. In our syllabus, three methods are discussed. That is base bias with emitter feedback, base bias with collector feedback, and voltage divider bias. But we will discuss shortly, that is base bias or fixed current bias. तर या चारही मेथड बद्दल आपण डिस्कस करणार आहे. पहिली मेथड आपण घेतो आहे बेस बायस और फिक्स करंट बायस. त्याच्यावरतीच दुसऱ्या मेथड जे आहे दॅट इज बेस बायस डिफरंट ट्रान्झिस्टर बायसिंग, दॅट इज बेस बायस विथ एमिटर फीडबॅक, बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबॅक. याच्या सर्किट मध्ये थोडे चेंजेस आहेत ते आपण बघू. सो सी first method, that is base bias or fixed current bias. That base, before that we will discuss the proper biasing. Now what is mean by proper biasing? In the previous lecture we will see this circuit, that is the circuit for common emitter amplifier circuit. This is the circuit for common emitter amplifier circuit. Now we will connect this emitter to base junction. This junction will be connected is in forward bias mode. Why it is connected in forward bias mode? Because that is a properly biased transistor will be properly biased. It means that one junction is forward bias, that is base emitter junction, and another junction, that is reverse bias, collector to base junction, so that resistance region, that will be lower resistance region will be formed and higher resistance region will be formed. So if we flow the current from this emitter to collector from this base along, amplification is there, or amplification is obtained in case of that transistor. So therefore we will bias this transistor or this emitter base junction is in forward bias mode. म्हणून आपण याला फॉरवर्ड बायस मोड मध्ये कनेक्ट करतो आणि कलेक्टर टू बेस जंक्शन हा रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करतो. मीन्स सी दिस बॅटरी दॅट इज थ्रू that RB, that is the resistance we have connected
current limiting resistance. So this positive terminal is connected to P region. So base is positive. It means P region will be positive because this is NPN transistor. So this region is N region, this region is P region, and emitter region is a N region. So this terminal is positive and this terminal is connected to the negative. So that means this emitter to base junction is forward bias and collector to base junction is reverse bias. So it means collector is connected to the positive terminal of battery because this is a N region and remaining terminal is connected to the emitter. So that this is the properly biased circuit. पण आपण बघितलेलं होतं की जेव्हा आपण प्रॉपरली बायसची कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करतो, सो इफ वी ड्रॉ द कॅरेक्टरिस्टिक्स विदाउट गिव्हिंग सिग्नल, इनपुट सिग्नल न देता आपण त्याचे इनपुट बायस म्हणजे डीसी बायसिंग आपण त्याची बघितलेली होती. त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण ड्रॉ केल्या आणि त्याच्यावरून आपण त्याच्या ऑपरेटिंग पॉइंट बघितले आणि ऑपरेटिंग पॉइंट बद्दलही आपण डिस्कस केलं की मिडलला असल्यानंतरच आपल्याला एम्प्लिफिकेशन प्रॉपर देतं म्हणजे अनडिस्टॉर्टेड देतं. मीन्स वी कॉल ॲज अ फेथफुल एम्प्लिफिकेशन. बट इफ वी शिफ्ट द क्यू पॉइंट towards that cutoff point and saturation point, so that you will getting a distortion in the output मध्ये तुम्हाला डिस्टॉर्शन मिळतं. म्हणजे त्याला काय, when we increasing the base current, that is lower base current, so you will getting a clip of the signal. If we goes on increasing the base current, so there is no clipping. If the Q point is at middle, so there is no clipping. हे आपण डिस्कस केलेलं होतं वेगवेगळ्या सर्किट डायग्राम ग्राफ घेऊन आपण डिस्कस केलेलं होतं. तसंच आपण बेस करंट परत वाढवत गेला तर इथं परत डिस्टॉर्शन आपल्याला मिळत होतं, बरोबर आहे. पण हे होऊ नये मीन्स आता क्यू पॉइंट हा शिफ्ट होत होता अकॉर्डन्स विथ दॅट बेस करंट, बरोबर आहे. बेस करंट कमी केला तर क्यू पॉइंट इथे लोकेट झाला, कारण क्यू पॉइंट काय असतो, क्यू पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लोड लाईन as well as कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्व्हचं इंटरसेक्शन जे आहे, इंटरसेक्शन जो पॉइंट आहे त्याला आपण क्यू पॉइंट म्हणतो. तर हा करंट आपण वाढवत गेलो तसा क्यू पॉइंट इकडे इकडे शिफ्ट होत गेला. म्हणजेच या कर्वला हा क्यू पॉइंट मिळाला, इथं क्यू पॉइंट मिळाला दुसरा. म्हणजेच वेगवेगळे क्यू पॉइंट आपल्याला कोणत्या रिजन मध्ये मिळतात, दॅट इज इन ए ऍक्टिव्ह रिजन. ऍक्टिव्ह रिजन मधले जेवढे इंटरसेक्शन आहे कर्वचं म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्वचं आणि लोड लाईनचं त्याला आपण क्यू पॉइंट म्हटलेलं आहे. सो त्याचा बेस्ट ऑप्टिमाइज पॉइंट जो आहे तो आपण मिडलला घेतो, बरोबर आहे. आता एवढं आपल्या लक्षात आलेलं होतं, बरोबर आहे. पण आता आपल्याला बेस बायस और फिक्स बायस, करंट बायस हे सर्किट बघायचं आहे. तर इकडे या साईडला आपण सर्किट दाखवलं. दिस इज अ सर्किट फॉर base bias or fixed current bias. Now in that circuit we will required only one power supply. इथे आपल्याला जसं दोन पॉवर सप्लाय रिक्वायर्ड आहे. एक आउटपुटला कनेक्ट केलेला आहे म्हणजे कलेक्टर टू एमिटरला कनेक्ट केलेला आहे आणि दुसरा आपण केलेला आहे बेस टू एमिटर. ओके, सो वी हॅव रिक्वायर्ड टू पॉवर सप्लाय. by replacing this two power supply with a single power supply, that is plus VCC, we have taken single power supply we have taken and connected this power supply to the base emitter junction as well as collector base junction. या दोन्ही जंक्शनला आपण याचं बायसिंग केलेलं आहे म्हणजेच फिक्स करंट बायस केलेला आहे. why it is called as fixed current bias? Because fixed current is flowing. If we connected a particular resistance, so fixed current is flowing towards that terminal. IB जो आहे, आयसी जो आहे तो फिक्स करंट इथून फ्लो होईल. आपण एक बेस करंट, कारण ही कर्व अशा पद्धतीची आपल्याला मिळेल. सो वी विल गेटिंग ए ओनली वन पॉइंट, क्यू पॉइंट आपल्याला एक मिळेल त्याचा. ओके, नाउ this power supply is connected like this, that is base emitter junction is forward bias and collector base junction is reverse bias. So see this circuit, that is a power supply positive terminal. हा पॉवर सप्लायचा कोणता टर्मिनल आहे, पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे. ओके, नाउ दिस पॉझिटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बेस.
आपण हा टर्मिनल जो आहे तो बेसला कनेक्ट केला, हा एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे आणि याला प्रॉपरली बायस करायचं आहे आपल्याला, जे आपण इथं बघितलं दॅट इज प्रॉपरली बायस. सो दिस पॉझिटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू बेस. हिअर पॉझिटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बेस as well as negative terminal of battery is connected to the emitter. आपण कुठं कनेक्ट केलेला आहे तो एमिटरला कनेक्ट केलेला आहे. So that this base emitter junction is forward bias. Again that collector is connected to the positive terminal. जसा इथं केलेला आहे तसाच इथं केलेला आहे. Positive terminal is connected to the collector terminal and remaining terminal means emitter is connected to the negative terminal. Means in a single battery we have biased the transistor. आपण तसंच बायसिंग इथंही केलेलं आहे त्याच पद्धतीचं. So this voltage is VB and this voltage is VC. So that if we given a voltage across this terminal, that is emitter to base, तर त्याचा amplification होऊन आपल्याला इथं व्होल्टेज मिळेल if we properly bias. So base bias or fixed current bias, this is a circuit for that. Now this circuit, that is base bias or fixed bias, current bias, this is not a stabilized circuit, because if we increase the temperature, so that is self increasing the collector current. राइज इन टेम्परेचर, जर याचं टेम्परेचर जर वाढलं या सर्किट मध्ये, आपण इथं बेस करंट फिक्स केला, सो यू विल गेटिंग ए क्यू पॉइंट इज कॉन्स्टंट ऍट पर्टिक्युलर पोझिशन. एका पोझिशनला पर्टिक्युलरली क्यू पॉइंट आपल्याला या सर्किटचा मिळेल. पण याचं टेम्परेचर जर राईज झालं, सो दॅट ड्यू टू दॅट टेम्परेचर राईज यू विल गेटिंग ए फ्लो ऑफ लिकेज करंट. लिकेज करंट वाढेल आणि लिकेज करंट वाढला की त्याचं आयसी वाढतं आणि ते वाढत वाढत जातं. सो दॅट वी कॅन नॉट स्टॉप दॅट सेल्फ इन्क्रीज इन कलेक्टर करंट. याचा सेल्फ इन्क्रीज जो होणारा कलेक्टर करंट आहे तो आपण थांबवू शकत नाही आणि म्हणून या सर्किटचा तो डिसएडव्हांटेजेस आहे. मीन्स इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर, सो दॅट क्यू पॉइंट विल बी शिफ्टेड अँड यू विल नॉट गेटिंग ए amplification by using that circuit, because shifting of the Q point. Q point त्याचा बदलतो आणि Q point बदलला की आपल्या सर्किट मध्ये जे आउटपुट आपल्याला मिळतं ते डिस्टॉर्शन आपल्याला मिळतं, ते आपण बघितलं. Q point शिफ्ट जर झाला तर आपल्या आउटपुट मध्ये त्याचं डिस्टॉर्शन येतं. सो फॉर रिमूव्ह दॅट डिस्टॉर्शन मीन्स वी कॅन स्टॅबिलाइज द सर्किट. आपल्याला जर सर्किटला स्टॅबिलाइज करायचं असेल तर आपल्याला असं बायसिंग सर्किट पाहिजे की जे सेल्फ मीन्स ऑटोमॅटिकली इट विल डिक्रीज द, इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर, सो ऑब्वियसली leakage current will be increased. When leakage current is increased, so collector current will be increased, and collector current will be increases, so that that junction will be destroyed. पण हे रोखण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, ऑटोमॅटिकली जर टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर तशा पद्धतीनं बेस करंट कमी व्हायला पाहिजे. असं सर्किट आपल्याला स्टॅबिलायझेशन साठी प्रॉपर असतं. सो दॅट नेक्स्ट सर्किट हे आपल्या सिलेबस मध्ये नाही आहे, पण आपण तरी पण डिस्कस केलं. आता हे आपल्या सिलेबस मध्ये सर्किट आहे. सेकंड जे आहे बेस बायस विथ एमिटर फीडबॅक. तर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे आपण, दॅट सेम सर्किट is connected, that is positive terminal of battery is connected to the base through that RB, and this positive terminal again connected to the collector. collector ला कनेक्ट केलेला आहे. फक्त इथं काय केलेलं आहे आपण, त्या सर्किट मीन्स हे जे सर्किट आपल्याला दिसतं आहे याच्यापेक्षा हे फक्त कुठं बदल आहे, दॅट इज एमिटर रेजिस्टन्स विल बी कनेक्टेड. सो this feedback of that emitter terminal that is given to that base. याचा फीडबॅक कुठे जातो, बेसला जातो, कारण आपण इथं बेस रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे आणि हा ग्राउंड टर्मिनलला कनेक्ट केला आहे. मीन्स बॅटरी पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्टेड टू द बेस and battery negative terminal is connected to the emitter. That means feedback is given to the base. So this circuit is obtained by simply adding an emitter resistance to the base bias circuit as shown in figure. फक्त आपण काय केलेलं आहे इथं,
एमिटर रेजिस्टन्स ऍड केलं आहे आणि त्याच्यामुळं काय बदल होतो, त्याच्यामुळं हा बदल होतो की हे सर्किट स्टॅबिलाइज होतं ऑटोमॅटिकली, ते आपण बघू. नाव फर्स्ट ऍट सॅच्युरेशन, आपण याच्या अगोदरही बघितलेलं होतं. ऍट सॅच्युरेशन पॉइंट जर काढायचा आपल्याला, सो VC इज इसेन्शियली झिरो असतं. VC काय असायला पाहिजे, झिरो असायला पाहिजे फॉर द सॅच्युरेशन. So this voltage, that is the voltage for collector to emitter, is mentioned as VC, and this voltage is mentioned as V, that is emitter voltage. आणि टोटल जे व्होल्टेज आहे दोन्हीचं ऍडिशन जर केलं तर आपल्याला VC मिळतं, that is a collector voltage. So as at the saturation VC is essentially zero, hence VCC is distributed over RL and RE. आपण इथून सप्लाय करतोय प्लस VCC. व्होल्टेज लॉ जो आहे केव्हीएल ज्याला म्हणतो आपण, याच्या अगोदरही आपण डिस्कस केलेला आहे. केव्हीएल म्हणजे टोटल सप्लाय इथं दिलेला, याचं डिस्ट्रीब्युशन कुठं कुठं होत आहे, या लूपला जर बघितलं आपण, दॅट इज अ क्लोज लूप. इफ यू कन्सिडर दॅट इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल, then load resistance, this is collector, this is emitter, then resistance, emitter resistance, and this is the negative terminal of battery. म्हणजेच काय झालं इथं, क्लोज लूप झाला असा. ओके, निगेटिव्ह टर्मिनल पुन्हा पॉझिटिव्हला. सो दिस लूप, या लूपला याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं होईल व्होल्टेजचं, याच्या अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होईल. ऑब्विसली आपण काय म्हणतोय, ऍट सॅच्युरेशन VC म्हणजेच याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे VCE, दॅट इज इक्वल टू झिरो. कारण सॅच्युरेशन पॉइंट काढायला आपण काय घेतो, VCE हे इसेन्शियली झिरो करतो, ते झिरो असतं व्होल्टेज. म्हणजे या जंक्शनच्या अक्रॉस व्होल्टेज ड्रॉप होणार नाही, मीन्स याच्या अक्रॉस ड्रॉप होईल आणि याच्या अक्रॉस ड्रॉप होईल. म्हणजेच RL आणि RE या दोन रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस ड्रॉप होईल आणि हे झिरो असेल. ओके, सो देअरफॉर IC सॅच्युरेशनची व्हॅल्यू त्या कंडिशन मध्ये येतं टोटल VCC डिवायडेड बाय RE प्लस RL, RE plus RL. Okay, so you will getting a IC saturation, that is a saturation current आपल्याला मिळतो. Okay, now IC can be found as follows. आता IC हे आपण इन्स्टंटेनियस IC ची व्हॅल्यू इथे काढणार आहे. इन्स्टंटेनियस म्हणजे पर्टिक्युलर व्होल्टेजेसला कशी बदलत जाते IC ची व्हॅल्यू, ते आपल्याला इथे काढायचे आहे. कन्सिडर द सप्लाय, बेस, एमिटर अँड ग्राउंड रूट. म्हणजेच आपण लूप कन्सिडर करतोय, दॅट इज सप्लाय, देन बेस, हा बेस टर्मिनल, त्याच्यानंतर एमिटर आणि त्याच्यानंतर ग्राउंड. तर जो इनपुट लूप आहे तो आपण कन्सिडर करतोय. नाउ इफ वी अप्लाइंग किरचॉफ्स व्होल्टेज लॉ फॉर दॅट लूप, this loop, that is positive terminal, then current flowing through that resistor is IB, then voltage across this emitter to base junction is VBE, and current flowing through that emitter resistance is IE, and this ground terminal. हा जो लूप आहे याला आपण किरचॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा आहे. So if we applying Kirchhoff's voltage law, so this terminal, that is this is a करंट फ्लोइंग आणि लूपची डायरेक्शन आपण त्याच्या उलट घेतो आहे, म्हणून दॅट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, या पॉइंट पासून. तर लूपची डायरेक्शन ही वेगळी घेतली, आपण याच्या अगोदरही बघितल्या तशाच पद्धतीने आपण मायनस IB इंटू RB मायनस VB हे व्होल्टेज प्लस टू मायनस, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह आपण चाललो आहे. इथं करंटची डायरेक्शन, लूपची डायरेक्शन डिफरंट आहे, त्याच्यामुळे आपण निगेटिव्ह साइन घेतली, इथेही निगेटिव्ह साइन येईल. देन अगेन दिस व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस RE, त्यालाही IR ड्रॉप जो आहे तो आपण निगेटिव्ह घेतलेला, अँड वी गोज ऑन दिस निगेटिव्ह टू अगेन पॉझिटिव्ह, म्हणून आपण याची पॉझिटिव्ह साइन घेतोय. सो देअरफॉर दिस इक्वेशन becomes I minus IB into RB minus VB minus IE into RE plus VCC is equal to 0. हे इक्वेशन आपल्याला मिळेल फॉर द इनपुट लूप. और वी कॅन राईट दिस VCC is equal to IB, ही टर्म आपण इथेच ठेवली आणि या टर्मला दुसऱ्या साईडला घेतलं सर्व टर्मला. सो दिस IB into RB plus VB plus IE into RE. नाउ we substitute IB is equal to, आपण इथे काय सबस्टिट्यूट केलं, IB is equal to IC divided by बीटा and IE is equal to
IC, because this collector current is approximately equal to IE असतो, कारण बेस करंट हा खूप स्मॉल असतो in micro ampere. So therefore we neglected that current, base current, and that's why this IE is approximately equal to IC. So substituting this value in the above equation, या इक्वेशन मध्ये आपल्याला या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या आहे. सो दिस VCC is approximately equal to IC divided by IC divided by बीटा. ही आपण IB ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली इथं. IB is equal to IC divided by बीटा into RB plus VB plus IC, because IE is equal to IC. So therefore IC into RE. Now therefore IC is equal to VCC minus VB divided by RE plus RB divided by beta. If we rearranging this equation, so you will getting that type of equation. If we neglecting that value, because this value becomes 0.3 and 0.7 for the germanium transistor. If we have taken a germanium transistor, so this value is VB is equal to 0.3, and if we taken a silicon transistor, so this value is VB is equal to 0.7. So that is approximately equal to 0 or neglected as compared to that value VCC. VCC च्या comparison मध्ये ते खूप कमी व्हॅल्यू आहे, म्हणून आपण ती निग्लेक्ट करतो. सो approximate equation is equal to, that is VCC divided by RE plus RB divided by beta. So you will getting a IC, that is a instantaneous values of the equation आहे ते आपल्याला इथे मिळेल. आता या केस मध्ये कसं अफेक्ट करतं ते आपण पुढे बघू. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट कलेक्टर टू ग्राउंड व्होल्टेज, म्हणजेच VC ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे या सर्किट मधली, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ VC. सो VC ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर टोटल सप्लाय व्होल्टेज आणि एवढा ड्रॉप झालेला त्याच्यातून मायनस केला तर आपल्याला त्याची व्हॅल्यूज मिळेल. सो तेच आपण इथं केलेलं आहे. VC इज इक्वल टू VCC मायनस IC इंटू RL. एवढा ड्रॉप जो आहे तो मायनस केला VCC मधून, तर VC ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. नाउ फॉर एमिटर टू ग्राउंड व्होल्टेज, दॅट इज V इज इक्वल टू I into RE, voltage drop across that emitter resistance, तो असतो I into RE म्हणजेच V. Okay, or we can write this IE is approximately equal to IC. So therefore we can write this IC into RE. Again we have to find out the stability factor for that circuit. So if stability factor is nothing but the in mathematical form, that is DIC divided by DICO, means that लिकेज करंटच्या रिस्पेक्ट मध्ये आपल्याला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. मीन्स वी कॅन डिराइव्ह फ्रॉम दिस इक्वेशन. या इक्वेशन पासून आपल्याला ते डिराइव्ह करता येईल. इफ वी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट टर्म IC इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RE प्लस RB डिवाइडेड बाय बीटा, ही जर सॉल्व केलं आपण इक्वेशन तर आपल्याला स्टॅबिलिटी फॅक्टरची व्हॅल्यूज मिळते, दॅट इज इक्वल टू 1 प्लस डायरेक्टली वी हॅव रिटन 1 plus RB divided by RE, 1 plus RB divided by 1 plus beta into RE is equal to 1 plus RB divided by RE divided by 1 plus RB divided by beta RE. So this term, that is 1 plus beta हा 90 किंवा 100 च्या रेंज मध्ये असतो, म्हणून आपण त्याला 1 निग्लेक्ट केला इथं. So therefore you will getting this equation. Now the beta sensitivity of this circuit. What is mean by beta sensitivity? बीटाच्या कंपॅरिझन मध्ये बायस व्हेरिएशन कसं होतं त्याचा आपण हे मॅथमॅटिकल टर्म इथे फाइंड आउट केली, इक्वेशन फाइंड आउट केलं, दॅट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा RE डिवाइडेड बाय RB. So this is the different voltages and different equation for that, or we call as a analysis of that circuit. हे analysis केलं आपण. आता याच्यावरून आपल्याला स्टॅबिलिटी कशा पद्धतीची मिळते ते बघायचं आहे. नाउ अप्लाय किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ फॉर द इनपुट लूप. इनपुट लूपला परत आपण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ इथं अप्लाय केला. सो दॅट यू विल गेटिंग दॅट इक्वेशन. इथं थोडी मिस्टेक झालेली आहे, ते इक्वेशन आपण इथं समजावून घेऊ. ठीक आहे.
So this minus IB into RB minus VB minus IE into RE plus VCC is equal to 0. If we apply Kirchhoff's voltage law for the input loop, हेच इक्वेशन परत घेतलेलं आहे. If we apply a Kirchhoff's voltage law for input loop ला जर आपण Kirchhoff's voltage law apply केला तर या पद्धतीचं इक्वेशन आपल्याला मिळेल. We will getting this equation. Okay. Now VCC minus IE into RE. We can write this equation in a different form, that is VCC minus IE into RE is equal to IB into RB plus VB. Now neglecting this VB, हे जर neglect केलं तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल VCC minus IE suffix पाहिजे होता IE into RE is equal to IB into RB. So you will getting this equation. From that equation we have calculated the value of IB is approximately equal to VCC minus IE into RE divided by RB. Okay. Now you will getting the base current equation. इथे आपल्याला बेस करंटचं इक्वेशन मिळालं. आता या सर्किटनी आपल्याला म्हणजेच आपण बेस बायस किंवा फिक्स बायस आपण बघितलं. जे पहिलं सर्किट आहे, दिस सर्किट दॅट इज फिक्स करंट बायस. या सर्किट मध्ये आपल्याला स्टॅबिलायझेशन मिळत नाही. ओके. इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर सो दॅट यू विल गेटिंग ए डिस्टॉर्शन. इथे डिस्टॉर्शन मिळतं म्हणजेच आयसी ची व्हॅल्यू वाढत जाते आणि आयसी वाढला की आपोआप तुमचं जे क्यू पॉइंट आहे तो शिफ्ट होतो. म्हणजेच तुम्हाला जो आपण बायसिंग त्याचं फिक्स केलेलं आहे ते त्याचं डिस्टर्ब होतं बायसिंग अँड यू विल गेटिंग ए डिस्टॉर्शन. ओके. पण आपण जर त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स इथं कनेक्ट केला या सर्किटमध्ये, म्हणजेच एमिटर फीडबॅक जर केला तर आपल्याला इथं स्टॅबिलिटी मिळते त्या सर्किटची. ती कशी मिळते इथं बघू या अनालॉजी मध्ये. सो if we consider that IB is approximately equal to VCC minus IE into RE divided by RB. The equation आपल्याला मिळालं. Now if we increase the temperature of ट्रान्झिस्टरचं टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं तर काय होतं ट्रान्झिस्टर मध्ये, that leakage current will be increases. If we increases the transistor, so obviously minority charge carrier will be increases. Minority charge carrier increase होता. Okay. Now minority charge carrier increase झाले means you will getting a leakage current is more. चार्ज कॅरियर जास्त झाले मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर तर ऑब्विसली ICBO ची व्हॅल्यू वाढते. म्हणजेच हा कोणता करंट आहे, दॅट इज कलेक्टर टू बेस करंट. कलेक्टर टू बेस करंट when emitter is open. When emitter is open, so you will getting the increasing of that value of current. Obviously that base current is increases. Sorry, that collector to base leakage current is increases. So obviously that is increasing of ICEO. हे आपण बघितलेलं होतं. When base is 0 means open, so that collector to emitter, that current will be goes on increasing if we increase the temperature. So obviously this value increases. आपण हे इक्वेशन पण बघितलेलं होतं. IC is equal to beta time IB plus ICEO. So ICEO ची व्हॅल्यू जर वाढली तर ऑब्विसली IC ची व्हॅल्यू ही त्या प्रमाणात वाढते. आपण त्याचं इक्वेशन बघितलेलं होतं. स्मॉल अमाउंट ऑफ ICEO जर इन्क्रीज झालं तर ते किती पटीनं वाढतं, बीटा टाइम्स IB जी व्हॅल्यू आहे ती किती पटीनं वाढतं इथं आपण बघितलेलं होतं. सो IC विल बी इन्क्रीजेस आणि IC इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं, IE इन्क्रीज होतं. बिकॉज IC इज इक्वल टू IB प्लस IE. IB इज निग्लिजिबल बट this approximately equal IC and IE. So therefore increasing of IE. बरोबर. IE increase झाल्यामुळे IE into RE जी व्हॅल्यू आहे that is voltage drop across the emitter resistance हा increase होतो.
आणि याच्या अक्रॉसचा ड्रॉप जर इन्क्रीज होत तर सर्किट बघू आपण आता. नाउ if we increase the temperature, so obviously that this base collector to base ICBO ज्याला म्हटलेलं आहे आपण, ICBO will be increases. Okay, now ICBO increases, so therefore collector to emitter current also increases. That is the leakage current will be increases if we increasing the temperature. Temperature जसं वाढवत गेलं तर leakage current वाढायला सुरुवात होईल, वाढत जाईल आणि लिकेज करंट वाढल्यामुळे ऑब्विसली आयसी जो करंट आहे म्हणजे कलेक्टरच्या अक्रॉस जो फ्लो होणारा करंट आहे तो वाढत जाईल. तो वाढल्यामुळं आयई ची व्हॅल्यू वाढेल, कारण हा करंट वाढला म्हणजे हा इथून फ्लो होणारा करंट आहे. ओके, हा करंट वाढला म्हणजेच या दोन्हीचं ऍडिशन केलं तर ऑब्विसली आयई वाढत जाईल. ओके, सो आयई विल बी इन्क्रीजेस आणि आयई इन्क्रीज झाला म्हणजे याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे तो इन्क्रीज होईल आणि याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप जर इन्क्रीज झाला सो ऑब्विसली दॅट व्होल्टेज ड्रॉप विल बी डिक्रीजेस. याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे तो डिक्रीज होईल. ओके, आणि म्हणजेच बेस करंट जो आहे तो बेस करंट डिक्रीज होईल. ओके, इफ वी इन्क्रीज द ड्रॉप अक्रॉस RE, so obviously that base current will be decreases, कारण इथे आपण हे इक्वेशन कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. IB is approximately equal to VCC तर फिक्स आहे मायनस IE हा जो फॅक्टर आहे तो इथं वाढत गेला तर हा वाढत गेला आणि हाही फिक्स आहे RB आपण कनेक्ट केलेला बेस रेजिस्टर. सो इफ वी इन्क्रीज दिस फॅक्टर, हा फॅक्टर इन्क्रीज जर झाला तर ऑब्विसली IB ची व्हॅल्यू जी आहे बेस करंट हा डिक्रीज होतो. ऑटोमॅटिकली इट विल बी डिक्रीजेस अँड दॅट्स वाय दिस IC विल बी डिक्रीज. म्हणजेच जे कंटिन्युअसली IC इन्क्रीज जो होत जातो, रायझिंग टेंडन्सी जी आहे ती इथं इकडे इन्क्रीज म्हणजे याचा लिकेज करंट इन्क्रीज झाला, टेम्परेचर इन्क्रीज झाला, लिकेज करंट इन्क्रीज झाला, IC इन्क्रीज झाला, त्याची उलट पाथ सुरू होते. परत IE इन्क्रीज होतो, याच्या अक्रॉसचा ड्रॉप इन्क्रीज होतो, बेस करंट डिक्रीज होतो आणि परत IC हा डिक्रीज होतो. हा एक पार्ट झाला म्हणजेच टेम्परेचर इन्क्रीज झालं. नाउ बीटा इज इन्क्रीजेस इफ यू रिप्लेस द ट्रान्झिस्टर. एकाच ट्रान्झिस्टर आपण एक ट्रान्झिस्टर घेतला आणि जर तो खराब झाला दुसरा ट्रान्झिस्टर घेतला तर सर्किटचं बायसिंग बदलतं, कारण बीटा जो आहे तो सारखा नसतो प्रत्येक ट्रान्झिस्टरचा. सो इफ वी चेंज द बीटा सो IC विल बी चेंज. इथं काय चेंज झालं, IC चेंज झालं. IC चेंज झाल्यामुळे IE चेंज होईल म्हणजेच इन्क्रीज होईल. इफ वी इन्क्रीजेस द बीटा सो IC कलेक्टर करंट विल बी इन्क्रीजेस. कलेक्टर करंट इन्क्रीज झालं तर IE इन्क्रीज होतो. IE इन्क्रीज झाल्यामुळे याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप इन्क्रीज होतो. याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप इन्क्रीज झाला म्हणजेच एमिटर जंक्शनच्या अक्रॉसचा तर बेस करंट कमी होतो आणि बेस करंट कमी झाल्यामुळे परत IC हा कमी होतो. सो दॅट इज अनदर मीन्स दॅट टेम्परेचर अँड बीटा इज व्हॅरी. हा जर व्हॅरी जरी होत असेल तरी आपलं सर्किट जे आहे ते स्टेबल आपल्याला मिळतं, स्टॅबिलिटी त्या सर्किटला मिळतं. देअरफॉर दिस बायसिंग वी कॅन यूज फॉर दॅट ट्रान्झिस्टर सर्किट. हे सर्किट मध्ये आपण अशा टाईपची बायसिंग यूज करतो. ती बायसिंग फिक्स बायसिंग यूज न करता आपण दॅट बेस बायस विथ एमिटर फीडबॅक ही सहसा आपण बऱ्याचशा सर्किट मध्ये यूज करतो. सो that is the stability of circuit. In next lecture we see the circuit base bias with collector feedback, and then we will discuss the voltage divider bias. That is the three types of biasing we have discussed in next lecture. Thanks for watching this video.